Good afternoon, all of you. Today, we are going to discuss last article of this topic. That is partial molar quantities. Next one, the example of partial molar quantities. That is partial molar volume. Next point, concept of chemical potential. And last point, Gibbs-Duhem equation. First of all, I am going to explain to you partial molar quantities. Partial molar quantities. Partial molar quantities. For the study of partial molar quantities, we have to consider open system which is composed of ith constituents. We see here, this is the rectangular vessel in which large number of constituents are present. That is, ith number of constituents are present. And this one is the open system. An open system composed of ith constituents, in which n1 number of moles of the first constituent present, n2 number of second constituents present, n3 number of third constituent present, so on up to Ni is the number of constituent of ith components. So what I am going to see here, this is the one of the open system in which this is the open system which is composed of ith number of constituents, means large number of constituents are present. So number of moles of first constituent is equal to N1, number of moles of second constituent is equal to N2, number of moles of third constituents is equal to N3, and so on. So last one is the ith constituent, and number of moles of ith constituents is Ni. Okay. Now we see here, X is the extensive property. X is the extensive properties. X is nothing but extensive property. Extensive properties of this system. And what are the extensive properties of this system? Internal energy, enthalpy, volume, Gibbs free energy, and entropy. So these are the extensive properties of the system, and it is denoted by the letter X, capital X. And all these extensive properties depends on the pressure, temperature, and number of constituents of depends on the number of moles of each constituents. So mathematically we can write X is the function of pressure, temperature, N1, N2, N3 dash dash Ni. पहा, या ठिकाणी आपल्याला पार्शियल मोलर क्वांटिटी हे नवीन आर्टिकल अभ्यासायचं आहे. त्यासाठी एक ओपन सिस्टीम कन्सिडर करा की त्याच्यामध्ये कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत. कॉन्स्टिट्युएंट्स म्हणजे सबस्टन्सेस आहेत, खूप सबस्टन्सेस आहेत, ith कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत. मग N1 means number of moles of first
constituent, N2 number of moles of second constituent, N3 number of moles of थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट, N4 सो ऑन. मग असे कुठेपर्यंत ith कॉन्स्टिट्यूएंट म्हणजे असे असंख्य कॉन्स्टिट्यूएंट्स या ओपन सिस्टीम मध्ये आहेत. आणि ही सिस्टीमचं प्रेशर पी आहे आणि टेम्परेचर टी आहे. मग या ओपन सिस्टीमचे जे एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज आहेत, मग एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी मीन्स विच कॅन बी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मॅटर. मग अशा कोणत्या एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, तर एनर्जी, एन्थाल्पी, व्हॉल्यूम, गिब्स फ्री एनर्जी अँड एंट्रॉपी. ह्या एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी ह्या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएंटच्या नंबर ऑफ मोल्सवरती अवलंबून आहेत. त्याचबरोबर प्रेशर अँड टेम्परेचर म्हणजे एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, N1, N2, N3, Ni. म्हणजे मॅथमॅटिक्समध्ये y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स. म्हणजे काय, y ही टर्म, y हे फंक्शन एक्स फंक्शन वरती अवलंबून आहे. एक्स मध्ये बदल झाला की वाय मध्ये बदल होतो. मग ह्या ज्या एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहेत या प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएंटच्या नंबर ऑफ मोल्स आणि प्रेशर आणि टेम्परेचर वरती अवलंबून आहेत. म्हणून ह्या एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे एक्स, ह्या एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी ई एच आणि ही याला आपण एक्सने डिनोट केलेलं आहे. आणि ते प्रेशर, टेम्परेचर या नंबर ऑफ मोल्स वरती अवलंबून. म्हणून एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, N1, N2, N3 आणि Ni. ऑल ऑफ क्लिअर. मग मी आत्ताच सांगितले की मॅथमॅटिक्समध्ये असं लिहिलं जातं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. म्हणजे एक्स मध्ये बदल झाला की वाय मध्ये बदल होतो. त्याच पद्धतीनं N1, N2, N3 म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स मध्ये बदल झाला, प्रेशर मध्ये बदल झाला, टेम्परेचर मध्ये बदल झाला तर एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी मध्ये बदल होणार. सो इफ वी चेंज द ऑल these variables, pressure, temperature and number of moles, x value will be changed. So small change in the value of x is denoted by the letter dx. Small change in the value of x is denoted by the letter dx. And this change due to change in N1, N2, N3 means number of moles and pressure. So dx is equal to, mathematically we can write this equation, delta x by delta p into dp at constant temperature, at constant number of moles first, at constant number of moles of all the constituents. म्हणजे काय की एक्स प्रॉपर्टी म्हणजे कोणतीही एनर्जी असेल, एन्थाल्पी असेल, व्हॉल्यूम असेल, गिब्स फ्री किंवा एंट्रोपी कोणतीही प्रॉपर्टी असेल ती प्रेशर चेंज केला असता ती प्रॉपर्टी चेंज होते असं त्याच्या अर्थ. म्हणजे प्रेशर केलं परंतु फक्त आपण इथं प्रेशर चेंज केलं. मग प्रेशर चेंज केल्यानंतर इतर मात्र व्हेरिएबल्स म्हणजे या ठिकाणी इतर अन्य व्हेरिएबल्स आहेत पण टेम्परेचर, N1, N2 हे व्हेरिएबल्स काय करायचे, कॉन्स्टंट ठेवायचे. म्हणजे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा पी मीन्स change in the value of x with respect to change in pressure at constant temperature and number of moles of all the constituents, plus delta x by delta t into dt at constant pressure N1 up to Ni number of moles of ith constituents. म्हणजे टेम्परेचर बदलला असता एक्स प्रॉपर्टी चेंज होते. म्हणजे यापैकी कोणती प्रॉपर्टी, एनर्जी, एन्थाल्पी, व्हॉल्यूम, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रॉपी. प्रेशर, टेम्परेचर बदललं की ही प्रॉपर्टी चेंज होते. पण त्यावेळेला प्रेशर इथं ज्यावेळेला प्रेशर बदलतो टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवतो. इथं टेम्परेचर बदलल्यानंतर प्रेशर कॉन्स्टंट आणि नंबर ऑफ मोल्स. नेक्स्ट प्लस डेल्टा एक्स बाय delta N1, delta x by delta N1 into dN1 at constant. म्हणजे आता आपण नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्युएंटची चेंज करतोय, लक्षात घ्या. मग त्यावेळेला प्रेशर तुम्हाला कॉन्स्टंट ठेवावं लागेल, टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवावं लागेल. इथे N1 बदलतोय नंबर ऑफ मोल्स त्यामुळे x बदलतोय. मग तेव्हा N2 कॉन्स्टंट ठेवायचा, N3 कॉन्स्टंट ठेवायचा आणि I तर कॉन्स्टंट पर्यंत. येते लक्षात. अशा पद्धतीने
मग अशाच पद्धतीनं प्लस डेल्टा एक्स बाय dN2 इंटू dN2 ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर टेम्परेचर. म्हणजे आता N2 बदलल्यानंतर एक्स बदलतोय, म्हणजे कॉन्स्टंट काय ठेवायचं, N1 N3. N2 बदललेला आहे, मग N1 N3 अप टू Ni प्लस डॅश डॅश प्लस. मग अशाच पद्धतीने डेल्टा एक्स बाय डेल्टा dN3 अशा पद्धतीने. आणि लास्ट डेल्टा एक्स बाय dNi. म्हणजे ही जी प्रॉपर्टी आहे एक्स, ith कॉन्स्टिट्युएंटची नंबर ऑफ मोल्स बदलल्यामुळं मग त्यावेळेला प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवावं लागेल, टेम्परेचर आणि आयच्या अलीकडचं कॉन्स्टिट्युएंट म्हणजे आयच्या पूर्वीचं कॉन्स्टिट्युएंट कोणता, जे म्हणा त्याला, म्हणजे प्रेशर टेम्परेचर N1 Nj अशा पद्धतीने तुम्हाला. म्हणजे असं पहा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा Ni into dNi at constant pressure temperature N1 N2 dash dash Nj except here Ni. म्हणजे Ni बदलतोय इथे Nj पर्यंत, Nj नंतर समजा Ni आहे, म्हणजे Nj पर्यंत हे सर्व नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टिट्युएंट कॉन्स्टंट ठेवायचं आणि त्याचबरोबर प्रेशर आणि टेम्परेचर. ही लास्ट टर्म आहे, म्हणजे प्लस नंतर डॅश डॅश लिहून हे लिहायचं. इथं ब्लॅकबोर्ड लहान आहे म्हणून मी पुन्हा इथं रिवाइज केलेलं आहे. अशा पद्धतीने हे इक्वेशन. म्हणजे ह्या इक्वेशनचा अर्थ समजावून घ्या काय आहे हे समजलं ना, मग पुढचे आर्टिकल सोपं आहे. तर काय आहे की नंबर ऑफ मोल्स बदलायचे N1 N2 N3 आणि प्रेशर आणि टेम्परेचर. मग यांच्यामध्ये बदल झाला की एक्स प्रॉपर्टी बदलते, कारण एक्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स, हे आपण सुरुवातीला सांगितलेलं. मग याच्यामध्ये बदल झाला की एक्स मध्ये बदल होतो. मग मॅथमॅटिकली काय लिहितो, dx इन्फायनाइटसिमल चेंज इन एक्स प्रॉपर्टी. मग एक्स प्रॉपर्टी आता सांगितली, एनर्जी, एन्थाल्पी, व्हॉल्यूम, गिब्स फ्री एनर्जी आणि एन्ट्रॉपी, बरोबर आहे. मग आता पहा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा पी, म्हणजे आपण प्रथमतः प्रेशर बदलतोय, इतर व्हेरिएबल कॉन्स्टंट ठेवायचे, लक्षात घ्या. मग टेम्परेचर कॉन्स्टंट N1, मग आता टेम्परेचर बदलतोय, प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवायचे, नंबर ऑफ मोल्स इतर कॉन्स्टिट्युएंटचे सर्व कॉन्स्टिट्युएंटचे कॉन्स्टंट ठेवायचे. आता फक्त फर्स्ट कॉन्स्टिट्युएंट बदलतोय आपण, त्यामुळे प्रॉपर्टी बदलते एक्स. मग तेव्हा प्रेशर टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवायचे आणि N1 वगळता इतर नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्युएंटचे कॉन्स्टंट ठेवायचे. आलं लक्षात. मग आता N2 बदलायचं आहे, मग N2 सोडून मग N1 N3 Ni पर्यंत आणि प्रेशर आणि टेम्परेचर ही कॉन्स्टंट ठेवायचं. मग अशाच पद्धतीने आय कॉन्स्टिट्युएंट हा मी इथं प्लस म्हणायचं आणि डॅश 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 शेवटचं लिहित आहे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा dNi, डेल्टा एक्स बाय dNi हे शेवटी लिहायचं इथं इंटू dNi प्रेशर टेम्परेचर N1 N2 इतर नंबर ऑफ मोल्स, म्हणजे आय पूर्वीचं एक कॉन्स्टिट्युएंट कॉन्स्टंट ठेवायचं. मग Ni बदलल्यानंतर एक्स प्रॉपर्टी बदलते. येते लक्षात. अशा पद्धतीनं हे इक्वेशन लिहायचं. म्हणजे इथं आपण काय केलेलं आहे की एक्स इज द फंक्शन ऑफ ऑल दिस प्रेशर टेम्परेचर अँड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट, आणि प्रत्येक व्हेरिएबल बदलला की एक्स प्रॉपर्टी काय होते, बदलते. येते लक्षात. नाउ वी सी हियर इन दिस इक्वेशन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट पार्ट. इन दिस इक्वेशन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एन, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एन काय याचा अर्थ, डीवाय बाय डीएक्स, डीवाय बाय डीएक्स. म्हणजे एक्स बदलला की वाय व्हेरिएबल बदलतो, तसं एन बदलला की एक्स व्हेरिएबल बदलतो. एन बदलला की एन म्हणजे काय, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट. मग फर्स्ट कॉन्स्टिट्युएंट N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्युएंट, N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड, N3 नंबर ऑफ Ni नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयथर. म्हणजे N नंबर ऑफ मोल्स आपण जनरल लिहिलेलं आहे, ते बदलले की एक्स प्रॉपर्टी म्हणजे ई बदलते किंवा एच बदलतो, व्ही बदलतो, जी बदलतो, एस बदलतो. कोणतं बदलल्यानंतर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट बदलले की नाही. आणि दिस रेशो इज नोन ॲज पार्शियल मोलर क्वांटिटी, पार्शियल
मोलर क्वांटिटी. पार्शल मोलर क्वांटिटी यालाच म्हटलं जातं पार्शल मोलर क्वांटिटी. येते लक्षात. मग आता पहा याच्या नावामध्येच आहे मोलर. मोलर म्हणजे काय बदललं पाहिजे? नंबर ऑफ मोल्स. काय बदललं पाहिजे? नंबर ऑफ मोल्स. मग नंबर ऑफ मोल्स बदलले की एक्स म्हणजे हे जे काही आहे एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज ते बदलतात आणि त्यामुळं पार्शल ही डीवाय बाय डीएक्स हे डेरिव्हेटिव्ह आहे आणि ही पार्शल डेरिव्हेटिव्ह आहे म्हणून याला पार्शल मोलर क्वांटिटी असं म्हटलेलं आहे. ते मॅथमॅटिक्स मधला भाग आहे. फक्त तुम्ही इथं याला लक्षात घ्या की पार्शल मोलर. समजा आपण एक्स जर ई घेतलं, एक्स इज इक्वल टू ई घेतलं, मग डेल्टा ई बाय डेल्टा एन म्हटलं की याला म्हणायचं पार्शल मोलर एनर्जी. मग एक्स डीएच बाय डीएन म्हटलं की याला म्हणजे पार्शल मोलर एन्थाल्पी. डीव्ही बाय डीएन पार्शल मोलर व्हॉल्यूम. डीजी बाय डीएन पार्शल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी. डीएस बाय डीएन पार्शल मोलर एंट्रॉपी. म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स बदलले की एक्स बदलतो. याला म्हटलं तर पार्शल मोलर क्वांटिटी. नेक्स्ट पॉइंट, पार्शल मोलर क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट. पार्शल मोलर क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट म्हणजे पहिला जो सबस्टन्स आहे, पहिला सबस्टन्स त्याची पार्शल मोलर क्वांटिटी. मग ती पार्शल मोलर क्वांटिटी कशी आहे ना, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा डीएन वन. इथं एन आहे मग इथं डीएन वन. मग यावेळी तुम्ही इतर व्हेरिएबल कॉन्स्टंट ठेवता. प्रेशर, टेम्परेचर, N1 बदललेला आहे मग कॉन्स्टंट येणार N2 अप टू Ni. याला म्हटलं तर पार्शल मोलर क्वांटिटी ऑफ. And this partial molar quantity of first constituent is denoted by the letter X. Is denoted by writing a bar over the symbol of extensive property. म्हणजे X1 बार म्हणजे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट म्हणून इथे X1 म्हटलेलं आहे आणि त्याच्यावरती बार द्यायचा. म्हणजे याला म्हटलं तर पार्शल मोलर क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट is equal to delta x by dn1 pressure temperature. आता partial molar quantity of partial molar energy of first constituent E1 bar is equal to delta E by dn1 at constant pressure temperature N2 up to dash Ni. आता partial molar quantity of second constituent काय x2 bar is equal to delta x by dn2 at constant pressure temperature n1 n3 up to ni. आता या ठिकाणी n2 कॉन्स्टंट नाही कारण n2 बदललेला आहे त्यामुळे x बदलतो. मग पार्शल मोलर क्वांटिटी ऑफ सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट मग x2 बार येते लक्षात. Similarly, we can write partial molar quantity of any other constituent also. And last, we can write partial molar quantity of ith constituent. Ith constituent. It is denoted by letter xi bar. xi bar is equal to delta x by dni. म्हणजे ith कॉन्स्टिट्यूएंटचे नंबर ऑफ मोल्स बदलले त्यामुळे एक्स बदलला. त्यावेळेस कॉन्स्टंट काय ठेवला आपण? प्रेशर, टेम्परेचर N1 N2 अप टू NJ. NJ चा अर्थ काय? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ J. हा कोणता नंबर ऑफ मोल्स आहे? ith कॉन्स्टिट्यूएंटच्या पूर्वीचा. मग हे सर्व नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टंट ठेवायचे त्याचबरोबर प्रेशर. याला म्हणतात पार्शल मोलर क्वांटिटी ऑफ ith कॉन्स्टिट्यूएंट. येते लक्षात समजलं. मग पार्शल मोलर क्वांटिटी ऑफ इन जनरल वी सी एनर्जी EI बार डेल्टा E बाय
delta Ni at constant pressure, temperature N1 up to Nj. Partial molar quantity of HI bar म्हणजे ith constituent is equal to delta H by delta Dni at constant pressure, temperature N1 up to Nj. Partial molar quantity of G gives free energy Gi bar dg by dni at constant pressure, temperature N1 up to Nj. अशा पद्धतीने कोणतीही पार्शियल मोलर क्वांटिटी म्हणजे एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीची म्हणजे पार्शियल मोलर क्वांटिटी एनर्जी म्हटलं जातं. याला पार्शियल मोलर एनर्जी असं म्हटलं जातं. याला म्हटलं जातं पार्शियल मोलर एन्थाल्पी, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, पार्शियल मोलर एंट्रॉपी. अशा पद्धतीने आपण लिहू शकतो. आणि व्हॉट इज द फिजिकल सिग्निफिकन्स? याच्यावरून फिजिकल सिग्निफिकन्स काय आहे, म्हणजे काय पार्शियल मोलर क्वांटिटी? पार्शियल मोलर क्वांटिटी काय आहे? तर पार्शियल मोलर क्वांटिटी मीन्स इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टी विथ चेंज इन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट. द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टी विथ चेंज इन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट. म्हणजे नंबर ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टी विथ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट. म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टिट्यूएंटचे बदलले की त्या प्रॉपर्टीमध्ये बदल होतो. याला म्हटलं तर पार्शियल मोलर क्वांटिटी इन शॉर्ट मध्ये. मग करेक्ट डेफिनेशन काय? पार्शियल मोलर क्वांटिटी मीन्स एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. क्वांटिटी म्हणजे पार्शियल मोलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज change in the property such as energy, enthalpy, volume, Gibbs free energy and entropy by the addition of number of moles of particular quantity but there should not be change in concentration of the system. ऑल ऑफ क्लियर? म्हणजे काय पहा की या ठिकाणी ith कॉन्स्टिट्यूएंटचे नंबर ऑफ मोल्स बदलले. वन देर इज चेंज इन. आता एनर्जीच्या बाबतीत घेतलं पहा तर सिस्टीमची एनर्जी बदलते. कधी बदलते? 1 मोल ऑफ ith कॉन्स्टिट्यूएंट ऍड केल्यामुळं. 1 मोल ऑफ ith कॉन्स्टिट्यूएंट ऍड केल्यामुळं इथं 1 मोल ऑफ ith कॉन्स्टिट्यूएंट ऍड केल्यामुळं एन्थाल्पी चेंज होते. इथं 1 मोल ऑफ ith कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज केल्यामुळं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होते. येते लक्षात? अशा पद्धतीने इतरही प्रॉपर्टीच्या बाबतीत म्हणजे पार्शियल मोलर क्वांटिटी is defined as the change in the properties such as energy, enthalpy, volume, Gibbs free energy and entropy by the addition of. मग ती प्रॉपर्टी का चेंज होते? बाय द ऍडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्यूएंट. आता पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्यूएंट काय म्हटलेलं आहे? तर त्या सिस्टीम मध्ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट आहे, सेकंड आहे, थर्ड आहे, फोर्थ आहे, ith कॉन्स्टिट्यूएंट पर्यंत आहे. मग पर्टिक्युलर 1 मोल पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्यूएंटचा बदल. आता इथं पार्शियल मोलर क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट म्हटले नाही ना. मग इथं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऍड केल्यामुळे 1 मोल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंटचा ऍड केल्यामुळे एक्स बदलतो. सेकंड 1 मोल ऑफ सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट बदलल्यामुळं ही प्रॉपर्टी बदलते. अशाच पद्धतीनं 1 मोल ऑफ ith कॉन्स्टिट्यूएंट बदलल्यामुळं ही प्रॉपर्टी बदलते. म्हणून चेंज इन प्रॉपर्टी सच एज एनर्जी H, enthalpy, volume G, Gibbs free energy and entropy due to addition of 1 mole of constituent, 1 mole of particular constituent. पर्टिक्युलर म्हणजे तो फर्स्ट असेल किंवा सेकंड असेल, थर्ड असेल किंवा ith पर्यंत असेल, कोणताही, म्हणून पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्यूएंट. मग त्यामुळे ती प्रॉपर्टी काय होते? चेंज होते ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड टेम्परेचर. बट देर शुड नॉट बी चेंज इन अप्रेसेबल कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे 1 मोल ऍड केल्यानंतर एनर्जी चेंज होणार. कॉन्स्टंट प्रेशर अँड टेम्परेचर ठेवायचं. प्रेशर कोणतं ठेवायचं? प्रेशर अँड टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवायचं. परंतु हा 1 मोल त्या सिस्टीम मध्ये ऍड केल्यामुळं ती लार्ज सिस्टीम आहे ना. मग लार्ज सिस्टीम मध्ये
कॉन्सन्ट्रेशन बदलत नाही. आता आपण सिस्टीम लार्ज केली, याच्यामध्ये N1 N2 ith कॉन्स्टिट्यूएंट आहे. मग 1 मोल जर आपण ith ऍडिशन केलं किंवा 1 मोल ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऍड केले, त्यामुळे ती प्रॉपर्टी बदलतात. प्रॉपर्टी काय होते? बदलते. परंतु काय बदलत नाही? कॉन्सन्ट्रेशन बदलत नाही. येते लक्षात? सो आय विल रिपीट इट वन्स अगेन. Partial molar quantity is nothing but the change in properties such as energy, enthalpy, volume, Gibbs energy and entropy by the addition of 1 mole of particular constituent in a large system, but there should not be change in concentration. Concentration मात्र काय होत नाही? बदलत नाही. येते का लक्षात? म्हणजे सिस्टीम आहे, त्याच्यामध्ये कोणताही कॉन्स्टिट्यूएंट तुम्ही 1 मोल ऍड केला, ऍड केल्यानंतर काय बदलणार? प्रॉपर्टी बदलणार. त्यावेळेला प्रेशर आणि टेम्परेचर काय ठेवायचं? कॉन्स्टंट ठेवायचं. परंतु हे जरी प्रॉपर्टी बदलले तरी कॉन्सन्ट्रेशन मात्र काय होत नाही? बदलत नाही. हे महत्वाचा पॉईंट आहे. येते लक्षात? नाउ वी सी हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट. Next point means in this we see here dx is equal to here dx is equal to delta x by delta p into dp at constant temperature N1 up to Ni plus delta x by delta t into dt at constant pressure N1 up to Ni. ओके, प्लस इथे डेल्टा एक्स बाय dN1 आहे. मग डेल्टा dx बाय dN1 काय? x1 बार प्लस x1 बार N1 प्लस आता डेल्टा x बाय डेल्टा dN2, डेल्टा x बाय डेल्टा dN2 at that is x2 बार म्हणजे पार्शियल मोलर क्वांटिटी ऑफ सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट. इथं dN1 पार्शियल मोलर क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी dN1 इंटू N2. आता पुढे काय येणार? x3 बार इंटू N3. मग अशाच पद्धतीने डॅश 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 लास्ट xi बार इंटू Ni बार, xi बार इंटू Ni. अशा पद्धतीने हे इक्वेशन. आणि at constant pressure and temperature dp is equal to dt is equal to 0. म्हणजे तुम्ही प्रेशर आणि टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवलं तर dp dt 0 येईल. म्हणजे इथे dp is equal to 0 आहे, म्हणजे फर्स्ट टर्म 0 येईल. dt is equal to 0 ही 0 येईल. लास्ट इक्वेशन dx is equal to x1 बार into n1 plus x2 बार into n2 plus x3 बार into n3 plus dash dash plus xi bar into Ni. So this is the final equation. Here x1 bar, x2 bar. x1 bar means partial molar quantity of first constituent. x2 bar means partial molar quantity of second constituent. x3 bar means partial molar quantity of third constituent. And xi bar means partial molar quantity of ith constituent. तर partial molar quantity याचा अर्थ काय पहा की ह्या लार्ज सिस्टीम मध्ये समजा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट आहे, मग 1 मोल ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट तुम्ही ऍड केला, 1 मोल ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऍड केला की ही प्रॉपर्टी बदलणार. हे प्रॉपर्टी काय होणार? बदलणार. 1 मोल ऍड करायचं. कोणाचा ऍड करायचा? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेल किंवा सेकंड असेल किंवा थर्ड असेल, की कोणत्याही कॉन्स्टिट्यूएंटचा 1 मोल तुम्ही ऍड केला की ती प्रॉपर्टी बदलतात. त्या प्रॉपर्टी काय होतात? बदलतात ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड टेम्परेचर. परंतु या सिस्टीमचं कॉन्सन्ट्रेशन बदलत नाही असा त्याचा अर्थ. सो दॅट इज अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ पार्शियल मोलर क्वांटिटी. ऑल ऑफ क्लियर? ओके. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू पार्शियल मोलर व्हॉल्यूम. We are going to discuss next point. We are going to discuss one of the example, partial molar volume, and we can explain the partial molar volume in the same way. Just we can substitute the value of x. X is equal to v. कारण एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी कोणत्या आहेत? EI, HI, BI, GI, SI. त्यापैकी आपण एक घेतोय पार्शियल मोलर व्हॉल्यूम, आणि अशाच पद्धतीने काय करायचे आपल्याला एक्सप्लेन करायचे.
तर x इज इक्वल टू व्ही ही व्हॅल्यू घ्यायची आहे. x इज इक्वल टू व्ही. मग पहा x इज इक्वल म्हणजे v x इज इक्वल टू v is the function of pressure, temperature n1, n2, n3 dash dash ni. म्हणजे व्हॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, टेम्परेचर अँड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इच कॉन्स्टिट्यूएंट. dx मग इथे काय लिहिणार dv डेल्टा v बाय डेल्टा p म्हणजे व्हॉल्यूम चेंज होते विथ चेंज इन प्रेशर इंटू dp ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर n1 ni. फक्त एकशे ऐवजी व्ही लिहायचं. हे तुम्हाला समजलं की पार्शियल मोलर व्हॉल्यूम समजतं. प्लस डेल्टा व्ही बाय डेल्टा टी इंटू डी टी ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर n1 डॅश डॅश ni प्लस डेल्टा व्ही बाय डेल्टा n1 म्हणजे चेंज इन द व्हॉल्यूम विथ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n1 into dn1 at constant pressure T n2 n3 dash dash ni. Next dv by dn2 into dn2 at constant pressure temperature n1 n3 dash dash ni. And last dash 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 शेवट last dv by dnr म्हणजे चेंज इन द एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी लाईक व्हॉल्यूम, चेंज इन व्हॉल्यूम ऑफ द सिस्टीम बाय ॲडिशन ऑफ ni ith कॉन्स्टिट्यूएंट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर टेम्परेचर n1 अप टू nj म्हणजे ith कॉन्स्टिट्यूएंटच्या पूर्वीचा जे कॉन्स्टिट्यूएंट तिथपर्यंत कॉन्स्टिट्यूएंट ठेवायचे कॉन्स्टंट इंटू dni. ओके. Now we see here. So this is the equation. Okay. Now we see here. We can consider binary mixture. Only म्हणजे ह्या सिस्टीम मध्ये n1 प्रेझेंट आहे, n2 प्रेझेंट आहे, n3 प्रेझेंट आहे, ith कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेझेंट आहे. म्हणजे लार्ज सिस्टीम आहे. वी हॅव टू कन्सिडर बायनरी मिक्सचर. बायनरी मिक्सचर म्हणजे दोनच कॉन्स्टिट्यूएंट म्हणजे n1 आणि n2 बाकीचे कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेझेंट नाहीत. मग त्या ह्याच्यासाठी काय होणार किंवा आता या ठिकाणी पार्शल dv बाय dn1 काय होणार आहे dv बाय dn1 v1 बार dv बाय dn2 v2 बार आणि dv बाय dny हे इक्वेशन लिहूया नंतर बायनरी मिक्सरचं. dv इज इक्वल टू डेल्टा v बाय dp into dp at constant temperature n1 up to ni plus dv by dt into dt at constant pressure n1 up to ni plus delta v by delta n1 इथं v1 बार म्हणजे पार्शियल मोलर व्हॉल्यूम याला म्हटलं तर पार्शियल मोलर व्हॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट into dn1 partial molar quantity of v2 bar into n2 plus dash dash plus vi bar into ni partial molar quantity of ith constituent. Okay. At constant pressure and temperature dp is equal to dt is equal to 0 आताच बघितलं म्हणजे dp is equal to dt is equal to 0 म्हणजे ह्या दोन टर्म्स काय येणार 0 येणार. मग इक्वेशन काय होणार ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड टेम्परेचर v1 बार इंटू dn1 प्लस v2 बार इंटू dn2 प्लस डॅश डॅश vi बार इंटू dni. म्हणजे हे इक्वेशन आपण पाठीमागच्या म्हणजे पार्शियल मोलर क्वांटिटी x घेऊन जे लास्ट इक्वेशन फक्त x ऐवजी आपण काय पुट केलं v म्हणजे पार्शियल मोलर व्हॉल्यूम आपण अभ्यासतो. मग पार्शियल मोलर व्हॉल्यूम v1 बार म्हणजे डेल्टा v बाय dn1 त्याला म्हणतो पार्शियल मोलर व्हॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट. म्हणजे काय याचा फिजिकल सिग्निफिकन्स आहे
partial molar volume is defined as the change in the volume of the system by the addition of 1 mole of first constituent at constant pressure and temperature. There is change in volume of the system by addition of 1 mole of first constituent at constant pressure and temperature. But there should not be change in composition, means concentration of the system. म्हणजे 1 मोल फर्स्ट कॉन्स्टिट्युएंटचा ऍड केल्यामुळं व्हॉल्यूम बदलतं ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड टेम्परेचर, परंतु त्या सिस्टीमचं कॉन्सन्ट्रेशन बदलत नाही. मग डेल्टा व्ही बाय dN2 ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड टेम्परेचर त्याला म्हणतात V2 बार, म्हणजे पार्शियल मोलर क्वांटिटी ऑफ सेकंड कॉन्स्टिट्युएंट. म्हणजे 1 मोल सेकंड कॉन्स्टिट्युएंट ऍड केल्यामुळे व्हॉल्यूम बदलतो सिस्टीमचा ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड टेम्परेचर, पण काही बदलत नाही कॉन्सन्ट्रेशन किंवा कॉम्पोजिशन. मग अशाच पद्धतीनं पार्शियल मोलर एन्ट्रॉपी किंवा पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी किंवा पार्शियल मोलर एन्थाल्पी एक्सप्लेन करायचं. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी सी हियर, इफ वी कन्सिडर द बायनरी मिक्सचर. मग बायनरी मिक्सचरमध्ये म्हणजे ही जी सिस्टीम आहे याच्यामध्ये फक्त N1 आणि सेकंड कॉन्स्टिट्युएंट कोणता असणार आहे N2, म्हणजे हे पुढचं येणार नाही. मग त्यासाठी हे इक्वेशन काय होणार, dV इज इक्वल टू V1 इंटू dN1 प्लस V2 बार इंटू dN2. V2 बार V1 dN1 प्लस V2 बार इंटू dN2. ओके, नाउ we can integrate this equation. Integration of 1 with respect to dV, V1 bar in 1 with respect to dN1 plus V2 bar 1 with respect to dN2. म्हणजे या इक्वेशनचं इंटिग्रेशन घ्यायचं. 1 with respect to dV, V1 इंटिग्रेशन ऑफ 1 with respect. मग इक्वेशन काय होईल पहा. इक्वेशन या ठिकाणी लिहितो पहा. इक्वेशन काय होणार, इंटिग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू dV, V इंटिग्रेशन येणार, याचं इंटिग्रेशन इथं V1 बार याचं इंटिग्रेशन 1 dN1 होणार आणि याचं V2 बार आणि इंटिग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू dN2 इंटिग्रेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू N2. अगेन वी कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन. V इज इक्वल टू N1 V1 बार प्लस N2 V2 बार. मग दिस इज फॉर बायनरी मिक्सचर. म्हणजे काय पहा, तर या ठिकाणी 1 मोल ऍड म्हणजे पार्शियल मोलर क्वांटिटी V1 बार, म्हणजे पहा पार्शियल मोलर क्वांटिटी V1 बार म्हणजे काय, dV बाय dN1 ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड टेम्परेचर आणि N2 कॉन्स्टंट. म्हणजे 1 मोल फर्स्ट कॉन्स्टिट्युएंट ऍड केल्यानंतर सिस्टीमचं व्हॉल्यूम बदलते, बायनरी मिक्सचरचं व्हॉल्यूम बदलते ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड टेम्परेचर. येते का लक्षात. त्याच पद्धतीनं V2 बार म्हणजे पार्शियल मोलर क्वांटिटी, पार्शियल मोलर व्हॉल्यूम ऑफ सेकंड कॉन्स्टिट्युएंट दॅट इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा N2 ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर टेम्परेचर अँड N1. म्हणजे 1 मोल सेकंड कॉन्स्टिट्युएंट ऍड केल्यानंतर सिस्टीमचं व्हॉल्यूम बदलतंय ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड टेम्परेचर, पण कॉन्सन्ट्रेशन बदलत नाही. हे आपण त्याची फिजिकल सिग्निफिकन्स आहे. पण व्हॉल्यूम 1 मोल ऍड केल्यानंतर व्हॉल्यूम इन्क्रीज होत आहे. इथं 1 मोल त्यावेळेला N2 कॉन्स्टंट ठेवायचं प्रेशर टेम्परेचर. या ठिकाणी काय 1 मोल सेकंड कॉन्स्टिट्युएंट ऍड केल्यानंतर व्हॉल्यूम सिस्टीमचं चेंज होते, म्हणजे इन्क्रीज होत आहे. मग प्रेशर टेम्परेचर N1 पहा. पण आता पहा इथं या दोन्ही ठिकाणी पहा की 1 मोल फर्स्ट कॉन्स्टिट्युएंट ऍड केल्यानंतर व्हॉल्यूम चेंज होते, पण कितीने चेंज होते, तर N1 V1 बार म्हणजे कितीने चेंज होते, N1 V1 बार एवढ्याने व्हॉल्यूम काय होतं, इन्क्रीज होतं. या इक्वेशन वरून असं लक्षात. म्हणजे हे इक्वेशन आपण जे इंटिग्रेट का करायचं आणि इंटिग्रेशन केल्यानंतर V इज इक्वल टू N1 V1 बार प्लस N2 V2 बार आपल्याला मिळालं. मग याचा अर्थ काय, तर 1 मोल आपण फर्स्ट कॉन्स्टिट्युएंट ऍड केला ना, व्हॉल्यूम इन्क्रीज होते सिस्टीमचं, पण कितीने इन्क्रीज होत आहे, तर N1 V1 बार. येते लक्षात. अशाच पद्धतीनं सेकंड कॉन्स्टिट्युएंटचा जर 1 मोल ऍड केला
तर सिस्टीमचं व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतंय, पण ते कितीने इन्क्रीज होतंय, तर N2V2 बार. येते लक्षात? सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कॅन से दॅट in the binary mixture, if you add 1 mole of first constituent, volume of the system increases at constant pressure and temperature, no change in concentration, but the volume of the solution increases by N1V1 bar. Similarly, if we add 1 mole of second constituent in the binary mixture, the volume of the system increases by N2V2 bar. कितीने व्हॉल्यूम इन्क्रीज होणार? N2 म्हणजे या इक्वेशन वरून व्हॉल्यूम कितीने इन्क्रीज होतं, म्हणजे एखाद्या एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी कितीने इन्क्रीज होतं ते आपण कळत. समजा एनर्जी असेल N1E1 बारने इन्क्रीज होणार, या ठिकाणी सेकंड कॉन्स्टंट N2E2 बारने इन्क्रीज होणार. एंट्रॉपी असेल तर N1S1 बारने कितीने इन्क्रीज होणार? N1S1 बारने. सेकंड कॉन्स्टिट्यूट ऍड केल्यानंतर कितीने इन्क्रीज होणार एंट्रॉपी? N2S2 बारने इन्क्रीज होणार. असं म्हणून ते हे इक्वेशन काय केलंय? इंटिग्रेट. मग अशा पद्धतीनं फर्स्ट पार्शल मोलर क्वांटिटी आपण एक्सप्लेन केली, आणि पार्शल मोलर क्वांटिटी म्हणजे एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी ह्या आपण जनरल एक्सप्लेन केलं, आणि त्याच्यावरून एक एक्झाम्पल घेतलं पार्शल मोलर व्हॉल्यूम. आणि पार्शल मोलर व्हॉल्यूम ज्या पद्धतीनं आहे त्याच पद्धतीनं पार्शल मोलर एनर्जी, पार्शल मोलर एन्थाल्पी, पार्शल मोलर व्हॉल्यूम, पार्शल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, पार्शल मोलर एंट्रॉपी. इथे लक्षात हे तुम्ही काय करायचं आहे? एक्सप्लेन करायचं. ओके, आय विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर.